بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس من دروس مادة علوم الحياة والأرض الأولى إعدادي المسلك الدولي، الذي هو درس الخرجة الجيولوجيا أو لا سورتي جيولوجي. إذا معكم أستاذ علوم الحياة والأرض. سأحاول أن أتقاسم معكم الطريقة التي أبدأ بها هذا الدرس مع التلاميذ ديالي. Donc la sortie géologique, je commence toujours par des observations, la mulahadat. Je donne des images aux élèves et je leur demande de me dire ce qu'ils pensent et de formuler des problèmes. La question c'est observez les paysages suivants et dites ce que vous en pensez. Je leur donne d'habitude plusieurs photos et là nous avons 4 exemples de paysages géologiques différents. الأربعة ديال المناظر جيولوجية مختلفة. من خلال هذه المناظر الجيولوجية التلميذ سيحاول أن يقوم بصياغة إشكالية، والإشكالية المنتظرة هي كيف تشكلت كل هذه المناظر الجيولوجية أو لا comment s'est formé tous ces paysages géologiques. ثم سأطلب من التلميذ أو je demande aux élèves de donner comment on va résoudre ce problème. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et là, pour résoudre ce problème, on doit précisément voir les paysages de près. Analyser des échantillons أو دراسة عينات، أخذ عينات وتحليلها في المختبر. prendre des mesures، أخذ قياسات على مستوى الوسط. إذا هنا غادي نعبروا مثلا الطول ديال الطبقات، غادي نعرضوا السمك، غادي نعبروا السمك. on va mesurer السمك ديال الطبقات، غادي نعبروا القطر ديال الصخور، الطول ديالها، العرض ديالها. ناخذ التربة مثلا، عينات من التربة، عينات من الصخور، عينات من الماء باش ندرسوها على مستوى المختبر. الآن باش نقوم بهذه المراحل الثلاثة لا يمكن أن نقوم بها من خلال هذه الصور هذه، وإنما يجب أن نتوجه إلى الوسط. donc il faut effectuer une sortie géologique. mais pour effectuer la sortie géologique ما غاديش نجيو مثلا اليوم غدا نخرجوا باش ندرسوا الوسط، خصنا الاستعداد لهذه الخرجة. donc avant de sortir vers le terrain, il y a des étapes à suivre. Principalement 2 étapes. La première, c'est localiser le terrain grâce à la carte topographique, c'est-à-dire تحديد الموقع ديال الوسط والتضاريس ديال هذا الوسط والخاصيات الطوبوغرافية ديال هذا الوسط، وهنا غادي نستعملوا الخريطة الطوبوغرافية. La deuxième étape, c'est élaborer une liste. Et là, pardon, c'est pas un liste, mais une liste. Élaborer une liste de matériel qu'on aura besoin durant la sortie. خصنا مجموعة من الوسائل باش نقوموا بهذوك المراحل اللي قلنا مثلا ديال القياسات وديال أخذ عينات والدراسة عن قرب إلى آخره. إذا المرحلة الأولى في هذا الدرس غتكون هي ليتود دو لا كارت توبوغرافيك. ليتود دو لا كارت توبوغرافيك، إذا كانت خريطة توبوغرافية متوفرة فسأعطي للتلاميذ هذه الخريطة هذه، وسأترك لهم المجال لتحديد مكونات الخريطة والاختلاف ديال هذه الخريطة على الخرائط اللي كانوا شافوا من قبل، سواء في الابتدائي أو لا في الدروس ديال الجغرافية أو لا الاجتماعية. غنخلي لهم واحد 10 دقائق، من بعد غادي يعطيوني une petite définition. La carte topographique, c'est une représentation à échelle réduite. Et dans la carte topographique, topo c'est-à-dire relief, il manque un i, relief, et graphique c'est représentation, ça c'est du latin. Donc c'est une représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan. هي تمثيل ديال تضاريس على سطح مستوي اللي هو الورقة، لكن à échelle réduite c'est-à-dire بطريقة مصغرة. من بعد غادي نحاولوا نحددوا المكونات ديال الخريطة. ça se voit ici, on a le titre, on a une légende, on a une orientation, une échelle, on a des courbes et des lignes noires, des lignes brun, marron, etc. Donc, la carte topographique, elle est composée d'un titre, d'une échelle, d'une légende, d'une équidistance et de l'orientation. Il manque ici les coordonnées. On va commencer par la première étape, c'est
Donc, les courbes qu'on voit sur la carte, ça, donc, المنحنيات البنية الشكل اللي كنلاحظوا في الخريطة, c'est quoi? Ça représente les reliefs. Ils portent sur eux des reliefs. Par exemple, ici, on a 550. C'est-à-dire que tous les lignes qui appartiennent à tous les points qui appartiennent à cette ligne, ils ont une altitude de 550 mètres. جميع النقاط اللي كتنتمي لهذا المنحنى الارتفاع ديالها عن سطح البحر هو 550. Donc les reliefs sont représentés soit par les courbes de niveau qu'on voit ici en marron. Ce sont des lignes numérotées, bien évidemment, qui indiquent, les numéros indiquent l'altitude en mètres, toujours, de tous les points qui appartiennent à cette ligne, comme on a dit. Il y a aussi des points, c'est les points noirs qu'on voit ici, 554, 563, 562, 556, 538, c'est quoi? Ce sont des points numérotés qui indiquent l'altitude de ce point par rapport à la ligne 0, c'est-à-dire le niveau de la mer. L'altitude ici, c'est la hauteur par rapport au niveau des mers. Ça, c'est une explication. Ça, c'est pour représenter les reliefs. On peut effectuer une petite manipulation pour les élèves pour comprendre comment on représente les reliefs sur la carte. Maintenant, on passe au deuxième composant. Alors, la deuxième composante de la carte, c'est l'échelle, ou la miqyas al-kharita. La carte topographique, donc, est une représentation à échelle réduite. Grâce à quoi? C'est grâce à l'échelle. On a deux types d'échelles. L'échelle numérique, exemple, 1 sur 50 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 cm sur la carte. Et il mesure sur le terrain 50 000 cm. C'est la même unité, centimètre. On peut après convertir en mètres ou bien en kilomètres. Le deuxième type d'échelle, c'est l'échelle graphique. Il est représenté par une barre accompagnée d'un numéro. La longueur de la barre en centimètres, c'est égal à la distance sur la carte. Et le nombre qui accompagne la barre, c'est la distance sur le terrain en mètres ou bien en kilomètres, il est précisé sur la carte. إذا كنلقاو واحد العارضة وكنحسبوا الطول ديالها، داك الطول ديالها كيساوي المسافة على الخريطة، وداك الرقم اللي كيكون حدا ديك العارضة كيكون هو المسافة الحقيقية وكيكون حداها ام أو لا كام، سيتادير المتر أو لا الكيلومتر. إذا غادي نشوفوا هنا مثال. إذا هنا هاد الخريطة هادي فيها جوج ديال لي زيشيل، كاين إيشيل نوميريك 1 sur 50 000 et إيشيل غرافيك. إذا دابا إلا عبرنا هاد الخريطة هاد العارضة عفوا بالمسطرة غادي نلقاو فيها مثلا 2 سنتيمتر. إذا هنا راه كاين خطأ، إذا هنا خص تكون 1.5. إذا 2 سنتيمتر كتعني في الواقع 3 كيلومتر. إذا 1 سنتيمتر كتعني 1.5 1 سنتيمتر عفوا على الخريطة كتعني في الواقع 1.5 كيلومتر. ابري غادي نمشيو للمرحلة الموالية اللي هي توجيه الخريطة. إذا في أي خريطة طوبوغرافية كنلقاو واحد النوع ديال الأسهم سي اللي كيعطيونا الاتجاه ديال الشمال جغرافي ان جي لو نور جيوغرافيك والشمال المغناطيسي ان ام لو نور magnétique. La carte est accompagnée d'une flèche qui indique l'orientation du nord géographique. Et 30 degrés vers le sens inverse d'une aiguille de montre se trouve le nord magnétique. إذا الأعلى هنا كيكون عندي لو نور جيوغرافيك. إلا عبرنا هنا تقريبا ما بين 25 و 30 دغري كنلقاو لو نور مانيتيك أولا الاتجاه ديال الشمال المغناطيسي اللي هو الشمال الحقيقي ديال الأرض. لو نور جيوغرافيك هو الاتجاه الجغرافي اللي كنعرفوه للشمال الجنوب الشرق الغرب إلى آخره. ثم غادي نمروا دائما إذا غادي نبقاو دائما في توجيه الخريطة، ولكن إلا عرفنا الشمال ديال الخريطة باش نربطوه بالشمال ديال الواقع غادي خصنا نستعملوا بوصلة. كيفاش كيتم التوجيه ديال الخريطة؟ La carte ne peut pas donner de direction que si elle est bien orientée. On utilise une boussole ou la boussole pour orienter la carte. Les étapes ou la مراحل توجيه خريطة معينة. La première الأولى هي placer la carte sur un plan horizontal. نضع الخريطة على مستوى سطح أفقي.
placer la boussole à côté de la flèche d'orientation. إذا كنحطوا la boussole ديالنا بشكل أفقي حتى هي على مستوى الخريطة بجانب الأسهم ديال الاتجاهات. المرحلة الثالثة هي tourner la carte de telle sorte que le nord géographique de la carte est parallèle au nord géographique de la boussole. إذا غادي نحددوا لو نور جيوغرافيك. إذا ملي غادي يكون عندنا هذا السهم الأحمر مطابق ل ان ديال لا كارت اللي هو لو نور، من بعد غادي ندوروا الخريطة ديالنا على شكل أننا نحصلوا على هذا لو نور ديال البوصلة مطابق ل لو نور أو الشمال ديال الخريطة أو الشمال بالضبط الشمال الجغرافي. المرحلة الموالية من بين أيضا المكونات ديال الخريطة الطوبوغرافية كاين لي كوردوني. كيف نحدد نقطة على الخريطة؟ وهنا بسهلة كنستعملوا لي كوردوني اللي هي نقاط على مستوى جوانب الخريطة. Sur la carte, sur le cadre de la carte, on trouve des coordonnées en deux nombres. Le premier indique la latitude. La latitude هي هذه، هما هادو اللي في الخط الأفق العمودي أو لا خطوط العرض. إذا هنا 217 218 200 عفوا 15 14 إذا 13 14 15 16 217 إلى آخره. Et le deuxième nombre c'est indique la longitude. إذا هما في المستوى في الخط ولا في لو كادر في لا ليني هوريزونتال. إذا هنا عندنا 366 أظن 367 أظن. Les coordonnées sont uniques pour chaque point de la planète. إذا إلا خديت ان بوان لي كوردوني ديال هذا لو بوان اونيك او لا كل نقطة عندها إحداثيات خاصة بها. ما يمكنش نلقاو دو بوان عندهم نفس الإحداثيات، شي لا يمكن. من بعد غادي نرجعوا من بعد ما شفنا المكونات غادي نشوفوا كيفاش ندرسوا التضاريس ديال الخريطة. كيفاش نعرفوا مثلا باللي هنا عندي مثلا منطقة منبسطة، عندي منطقة جبلية، عندي تضاريس وعرة. علاش؟ هادشي غادي يساعدني على مستوى الخرجة الجيولوجية. الا مثلا حددت انني ندير الخرجة الجيولوجية لهاد النقطة هادي غادي يحكم عليا باش نجمع الوسائل. الا غادي نمشي مثلا منطقة جبلية غادي يخصني الوسائل ديال التسلق. الا مثلا منطقة منبسطة نقدر نستعمل مثلا بسيارة. الا عندي مثلا بحيرة خصني ناخذ الوسائل ديال السباحة مثلا ولا الوسائل ديال الغوص. وباش نفهموا هاد التضاريس هادي خصنا نقوموا بجانبية طوبوغرافية. جانبية طوبوغرافية هي كتورينا التضاريس من الجانب. دونك on sait que la carte topographique indique les reliefs. الخريطة تبين ولا توضح التضاريس. Pour en faciliter la lecture لتسهيل قراءة الخريطة on réalise un profil topographique. نقوم بإنجاز جانبية طوبوغرافية comme son nom l'indique il est une vue de profil. هي نظرة من الجانب. إذا المرحلة الموالية هي نقوم برسم محور عمودي اللي غيعطينا الارتفاع ومحور أفقي اللي غيعطينا المسافة. ثم سنقوم بإسقاط النقاط. إذا 70 مثلا غنجيب هنا مثلا 60 غنجيبوها هنا 70 غنجيبوها هنا 80 إلى آخره. من بعد ملي غادي نرسموا هاد الجانبية الطوبوغرافية كنعطيوها عنوان مثلا الجانبية الطوبوغرافية حسب المقطع AB. غادي نضيفو السلم ديال الارتفاع. إذا كل 1 سنتيمتر كيعني 10 متر. ثم غادي نضيفو مثلا الاتجاه. مثلا كان عندي هنا الشمال، هنا غادي يكون عندي الشرق أو الأليست، وهنا غادي يكون عندي الغرب أو لا الوست. دابا ملي شفنا المرحلة ديال إنجاز جانبية طوبوغرافية ولا بصفة عامة دراسة الخريطة الطوبوغرافية، إذا التلميذ أصبح قادر على تحديد الموقع، تحديد تضاريس الموقع، دراسة الموقع. إذا الآن بقات المرحلة الموالية اللي هي جمع الأدوات ثم التوجه نحو الموقع. إذا هنا تجي المرحلة اللي هي مرحلة سهلة. غادي ناخدو معنا مثلا الماء، غادي ناخدو حمض الكلوريدريك، غادي ناخدو واحد المطرقة ولا واحد الفأس صغير لأخذ عينات، غادي ناخدو أكياس بلاستيكية باش ناخدو فيها عينات ديال الصخور ديال التربة اللي غادي ندرسوها من بعد في الدرس الموالي إلى آخره. إذا كنشكركم على حسن المتابعة.